শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেব রতি মতি ভাবে ভজ প্রেম কল্প তরুণাদ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেব রতি মতি ভাবে ভজ প্রেম কল্প তরুণাদ রাধিকা জীবনন্দন অপরূপ এই সব কথা রাধা ভাব অঙ্গিক আকাঙ্ক্ষী অঙ্গের ভূষণ নবদ্বীপে অবতরী রাধা ভাব অঙ্গিক আকাঙ্ক্ষী অঙ্গের ভূষণ নীলমন্ত অভিলাষী সতী গ্রামে পরক সঙ্গে হইয়া পারিষদ গণ নীলমন্ত অভিলাষী সতী গ্রামে পরক সঙ্গে হইয়া পারিষদ হরি প্রেমের বাদর সাধিলা মনের নিজ কাজ গৌর হরি অবতরী প্রেমের বাদর সাধিলা মনের নিজ কাজ রাধিকার প্রাণপতি কিভাবে কান্দইনি তাহা বুঝে ভক্ত সমাজ রাধিকার প্রাণপতি কিভাবে কান্দইনি তাহা বুঝে ভক্ত সমাজ হরে কৃষ্ণ 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 হরি হরি রাম 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 হরি হরি হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম 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 হরি হরি হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম 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 হরি হরি হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 উত্তম অধম কিছু না বাঁচিল যাচিয়ে দিলে কঠোর উত্তম অধম কিছু না বাঁচিল যাচিয়ে দিলে কঠোর হরে প্রেমানন্দ এমন গৌরাঙ্গে হৃদয়ে ধরিয়া মন হরে প্রেমানন্দ গৌরাঙ্গে হৃদয়ে ধরিয়া ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ ল গৌরাঙ্গ নাম হরি 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 বেদনা গৌরাঙ্গ বুঝে সে হই আমার প্রাণ 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 হরি ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ ল গৌরাঙ্গ নাম হরি ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ ল বেদনা গৌরাঙ্গ বুঝে সে হই আমার প্রাণ হরি বেদনা গৌরাঙ্গ বুঝে সে হই আমার প্রাণ হরি হরে কৃষ্ণ 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 হরি হরি রাম 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 হরি হরি হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম 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 হরি হরি হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম যশৈব পাদম ভজ ভক্তি লব্ধ প্রেমাভিধান পরমপমার্থ তস্मै জগন্মঙ্গল মঙ্গল চৈতন্য চন্দ্রায় নমো নমস্তে চৈতন্য চন্দ্রায় নমো নমস্তে আনন্দ লীলাময় বিগ্রহ হিমাবদিব্য ছবি সুন্দর তস্मै মহাপ্রেম রস প্রদায় চৈতন্য চন্দ্রায় নমো নমস্তে চৈতন্য চন্দ্রায় নমো নমস্তে চৈতন্য চন্দ্রায় নমো নমস্তে জন্নাথং কর্মনিষ্ঠেন চ সমধিগতং
जत्तपो ध्यान योगैर वैराग्यै त्यागस्तत्तस्तुति भिरपि न जत कीर्तन चापि कैश्चित् गोविंद प्रेम भाजंगपि न च करितुं रहस्यं स्वयं च नाम्नैव प्रादुरासीत् अवतरति परे यत्र तं नौमि गौरवम्। कर्मनिष्ठा तप ध्यान अष्टांग योगरे किंबा वैराग्यस्तव कर्म त्यागरे गोविंद प्रेमशाली मानकर जो गूढ़ तत्व अगोचर थिला ताहा जो गौरचंद्रंकर उदय केवल नाम रे से प्रेम प्रकाशित होला से गौरचंद्र को प्रणाम करुछि। चैतन्य चंद्राय नमस्ते चैतन्य चंद्राय चैतन्य चंद्राय चैतन्य चरितामृत आदिलीला परिच्छेद वर्ण शोधन रत्न सिंहासन তাতে বসিয়াছে সদা নগেন্দ্র নন্দন তাতে বসিয়াছে সদা सजो हिंसा ना जाने तारो को सजो हिंसा
যে সাধারণ সদ্গুণ 50 সেসব গুণের তার শরীরে নিবাস বৃন্দাবনী কল্পদ্রুমী সুবর্ণ সদনে মহাযোগপীঠ তাহা রত্ন সিংহাসন বৃন্দাবনের কল্পদ্রুম তଳେ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ ଗୋଲ୍ଡେନ ଥ୍ରୋନ୍ ନାନା ପ୍ରକାର ମଣିମୁକ୍ତା ଖୋଲାଯାଇଛି ମହାଯୋଗ ପୀଠ ସେଥିରେ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ ସାକ୍ଷାତ ମଦନ ତାତେ ବସି আছে ସେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜସେବା হয় ତାହା विचित्र प्रकार दिव्य सामग्री दिव्य वस्त्र अलंकार कृष्ण राज राजेश्वर राजांग उपर राजा महाराजा सम्राट उपर महासम्राट राज सेवा होची नाना प्रकार गोविंद जींकर तांकर पोशाक परिषद भूषण सेवक सेवा उपचार सेवोपकरण ये सब दिव्य सहस्र सेवक सेवा करे अनुक्षण सहस्र बदने सेवा ना जाए वर्णन हजार 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 सेवक से गोविंद जी मंदिर रे सदा सेवारे नियुक्त अछंती से सेवार कथा हजार हजार मुखरे कई वर्णना करि पारिबे नाही सेवार अध्यक्ष श्री पंडित हरिदास तार जस गुण सर्व जगते प्रकाश सेवक मान मध्य प्रधान सेवक मुख्य सेवक होचंती से मंदिर रे श्री हरिदास पंडित तांकर जो सद्गुण जस समग्र जगत रे प्रकाशित होइछि हरिदास पंडित होचंती अनंत आचार्यंकर शिष्य से अनंत आचार्य होचंती गदाधर पंडितंकर शिष्य थला हरिदास पंडितंकर परिचय सुशील सहिष्णु शांत बदान्य सुगंभीर मधुर वचन मधुर चेष्टा महाधीर ये सब गुण हरिदास पंडित ठारे अछि सवार सम्मान करता करेन सवार हित कौटिल्य आश्चर्य हिंसा ना जाने तार चित्त समस्त को सम्मान करती अम्मानी मानद जहाँ महाप्रभुंकर शिक्षा समस्त सम्मान प्रदर्शन कर निजे सम्मान दाबी करना ये सब से आचरण करते सवार सम्मान करता करेन सवार हित समस्त मंगल करती कौटिल्य आश्चर्य हिंसा ना जाने तार चित्त कौटिल्य कुटिलता कपटता आश्चर्य हिंसा करवा हिंसा ये सब हृदय नथिला कृष्णर जे साधारण सद्गुण 50 से सब गुण तार शरीर निवास कृष्णकर जो 50 प्रथम साधारण गुण प्रथम गुण भक्ति सिंधु वर्णना अच्छी से सब शरीर मध्य शरीर प्रकाश पाई भाष्य देकर आमर परमाराध्य गुरुदेव श्री श्रीमती श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज कहते भक्ति रसामृत सिंधु से कृष्णंकर जो प्राइमेरी प्रथम 50 गुण वर्णना दिखाई अयं नेता सुरमांग से आरंभ कर से सब गुण से हरिदास पंडितंकर स्वरे बिंदु बिंदु रूप प्रकाश पाई प्रत्येक जीव भगवान अंश विशेष सनातन अंश विशेष होता हेतु प्रत्येक जीव ठारे ये 50 गुण अणुपरिमाण अच्छी अणुजीव ठारे किंतु जेतेबेले जीव माया कबलित होय माया संस्पर्श आसे मायाबुद्ध हो जाए से गुण गुड़क ताठे प्रकाश पाए ना जिते माया मुक्त हो जाए कृष्णंकर प्रिय भक्त हो जाए शुद्ध भक्त हो जाए से स्वत ये गुण गुड़िक प्रकाशित होय श्रीमद्भागवत 5म स्कंद 8 अध्याय श्लोक से कथा कही जस्यास्ति भक्ति भगवती किंचना सर्वे गुणस्तत्र समास्ते सुरा पराम भक्तस्य कुत महद्गुणा मनोर्थना सती धावत वही ये कथा कही जो कथा अकिंचना भक्ति आचरण कर पूर्ण शरणागति आचरण कर कृष्ण शरणारविंदे शुद्धा भक्ति आचरण कर शुद्ध भक्त सर्वे गुणस्तत्र समस्त दिव्य गुण सहित स्वतः समस्त दिव्य गुण सहित
ଦେବତା ମାନେ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯିଏ ଅଭକ୍ତ ହରିଙ୍କର ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସଦ୍ଗୁଣ ନାହିଁ। ମନୋରଥେନ ଆସତି ଧାବତ ବହି, ମନ କଳ୍ପିତ ରଥରେ ଚଢ଼ିକି ବହି ଧାବନ କରୁଥାନ୍ତି, ମନ କଳ୍ପନା କେବଳ କରୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସଦ୍ଗୁଣ ନଥାଏ। ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି ଏଠି କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ ଗୋବିନ୍ଦଜୀଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଲାଭ କରି ସେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଲାଭ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଯୋଉ ହରିଦାସ ପଣ୍ଡିତ ଯେ କି ମୁଖ୍ୟ ସେବକ ସେ ଗୋବିନ୍ଦଜୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କି ପ୍ରକାର ବୈଷ୍ଣବ, ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଗୁଣ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ତାଙ୍କଠାରେ କିପରି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସୁଶୀଳ ସହିଷ୍ଣୁ ଶାନ୍ତ ବଦାନ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ମଧୁର ବଚନ ମଧୁର ଚେଷ୍ଟା ମହାଧୀର ସବାର ସମ୍ମାନ କର୍ତ୍ତା କରେ ସବାର ହିତ କୌଟୁଲ୍ୟ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହିଂସା ନାଦାରିତାର ଚିତ୍ତ, ଏସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର 50 ଗୁଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏହି 50 ଗୁଣ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତାହା ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେ ରୂପପାତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅୟଂ ନେତା ସୁରମ୍ୟାଙ୍ଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶ୍ଲୋକ, ସେଇଟା ସେ ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଭାଷ୍ୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ ଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅୟଂ ନେତା ସୁରମ୍ୟାଙ୍ଗ ସର୍ବ ସଂଲକ୍ଷଣାନ୍ୱିତ ରୁଚିରସ୍ତେଜସା ଯୁକ୍ତ ବଳିୟାନ ବୟସାନ୍ୱିତ ବିବୁଧାଦ୍ଭୁତ ଭାଷାବିଦ୍ ସତ୍ୟବାକ୍ୟ ପ୍ରିୟମ୍ବଦ ବାବଧୂକ ସୁପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରତିଭାନ୍ୱିତ ବିଦଗ୍ଧଶ୍ଚତୁରୋ ଦକ୍ଷ କୃତଜ୍ଞ ସୁଦୃଢ଼ବ୍ରତ ଦେଶକାଳ ସୁପାତ୍ରଜ୍ଞ ଶାସ୍ତ୍ରଚକ୍ଷୁ ସର୍ବଶୁଚି ବସି କ୍ଷୀରୋ ଦାନ୍ତୋ କ୍ଷମାଶୀଳ ଗମ୍ଭୀର ଧୃତିମାନ ସମଃ ବଦାନ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ସୁର କରୁଣ ମାନ୍ୟମାନ କୃତ ଦକ୍ଷିଣୋ ବିନୟୀ ହ୍ରୀମାନ୍ ଶରଣାଗତ ବାଳକ ସୁଖୀ ଭକ୍ତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରେମବଶ୍ୟ ସର୍ବଶୁଭଙ୍କର ପ୍ରତାପୀ କୀର୍ତିମାନ ରକ୍ତଲୋକ ସାଧୁ ସମାଶ୍ରୟ ନାରୀଗଣ ମନୋହାରୀ ସର୍ବାରାଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧିମାନ ବରିୟାନୀଶ୍ୱରଶ୍ଚେତି ଗୁଣାସ୍ତସ୍ୟାନୁକୀର୍ତିତା ସମୁଦ୍ରାଇବ ପଞ୍ଚାଶ ଦୁର୍ବିଗା ହରେ ରମି জীবে শ্বেতে বসন্তোপি বিন্দু বিন্দু তয়া ক্বচিত পরিপূর্ণতয়া ভ্রান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে অথ পঞ্চগুণাদে ସୁରଙ୍ଗରେ ପର କଥା ଆସିଲା। ଏଇ ହେଲା 50 ଗୁଣ କୁହାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଅରିଜିନାଲ ମୂଳ 50 ଗୁଣ। ଏଇ ନାୟକ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ସୁରମ୍ୟାଙ୍ଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ସର୍ବସତ୍ତ୍ୱ ଅକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ, ତୃତୀୟ କଥା ସୁନ୍ଦର, ଚତୁର୍ଥ ହଉଛି ମହାତେଜା, ପଞ୍ଚମ ବଳବାନ, 6 ହଉଛି କିଶୋର ବୟସ ଯୁକ୍ତ, 7 ହଉଛି ବିବିଧ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାଷାଜ୍ଞ, ଯେକୌଣସି ଭାଷାରେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ବୁଝିବେ, ସମସ୍ତ ଭାଷାବିତ୍, ସତ୍ୟବାଦ, ନବମ ହଉଛି ପ୍ରିୟ ବାକ୍ୟ ଯୁକ୍ତ, ଦଶମ ବାବଦୂକ ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ପଟୁ ବା ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ରସାଳଙ୍କାର ଆଦି ଯୁକ୍ତ ବଚନ ପ୍ରୟୋଗରେ ବଡ଼ ଦକ୍ଷ କ୍ଷମ। 11 ଗୁଣ ହଉଛି ସୁପଣ୍ଡିତ, 12 ଗୁଣ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନ, 13 ନମ୍ବର ହଉଛି ପ୍ରତିଭାଯୁକ୍ତ, 14 ନମ୍ବର ବିଦଗ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ କଳା ବିଳାସ କୌଶଳ ବା ରସିକ, 15 ଚତୁର, 16 ଦକ୍ଷ, 17 ନମ୍ବର ହଉଛି କୃତଜ୍ଞ, 18 ହଉଛି ସୁଦୃଢ଼ବ୍ରତ, 19 ହଉଛି ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ରଜ୍ଞ, 20 ଗୁଣ ହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଯୁକ୍ତ, 21 ଗୁଣ ହଉଛି ସୁଚି, 22 ଗୁଣ ହଉଛି ବସି ଅର୍ଥାତ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, 23 ଗୁଣ ହଉଛି ସ୍ଥିର, 24 ଗୁଣ ହଉଛି ଦାନ୍ତ, 25 ଗୁଣ ହଉଛି କ୍ଷମାଶୀଳ, 26 ଗୁଣ ହଉଛି ଗମ୍ଭୀର, 27 ଗୁଣ ହଉଛି ଧୃତିମାନ, 28 ଗୁଣ ସମଦର୍ଶନ, 29 ହଉଛି ବଦାନ୍ୟ, 30 ହଉଛି ଧାର୍ମିକ, 31 ସୁର, 32 କରୁଣ, 33 ମାନଦ, 34 ଦକ୍ଷିଣ ସରଳ ଉଦାର, 35 ବିନୟୀ, 36
ଲଜ୍ଜାଯୁକ୍ତ, 37 ଗୁଣ ହଉଛି ଶରଣାଗତ ପାଳକ, 38 ଗୁଣ ହଉଛି ସୁଖୀ, 39 ଗୁଣ ହଉଛି ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, 40 ଗୁଣ ହଉଛି ପ୍ରେମବଶ୍ୟ, 41 ଗୁଣ ହଉଛି ସର୍ବସୁଖକାରୀ, 42 ଗୁଣ ହଉଛି ପ୍ରତାପୀ, 43 ଗୁଣ ହଉଛି କୀର୍ତ୍ତିମାନ, 140 ଗୁଣ ହଉଛି ଲୋକ ସମୂହର ଅନୁରାଗ ଭାଜନ, 45 ଗୁଣ ସଜ୍ଜନ ପକ୍ଷାଶ୍ରିତ, 46 ଗୁଣ ହଉଛି ନାରୀ ଗଣ ମନୋହାରୀ, 47 ଗୁଣ ସର୍ବାରାଧ୍ୟ, 48 ଗୁଣ ସମୃଦ୍ଧିମାନ, 49 ଗୁଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, 50 ଗୁଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ। ଏ ହେଲା 50ଟା ଗୁଣ। ଅରିଜିନାଲ ପ୍ରଥମ এই 50ଟା ଗୁଣ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ସର୍ବଜୀବଠାରେ ଅଛି। ଯେଣୁ ସମସ୍ତ ଜୀବ ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିତ୍ୟ ସନାତନ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଜୀବ ସନାତନ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଂଶ ହେଇଥିବା ହେତୁ ଏଇ ଯୋଉ 50ଟି ଗୁଣ, ପ୍ରଥମ 50ଟି ଗୁଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ ଅଛି ଅନନ୍ତ ପରିମାଣରେ, ସେ ଗୁଣ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଅଣୁ ଅଣୁ ପରିମାଣରେ ଜୀବଠାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ମାୟାବଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି, ମାୟା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଯାଉଛି, ତାର ସ୍ୱରୂପ ଆବୃତ ହେଇଯାଉଛି, ବିସ୍ମୃତ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଭଗବତ ବିସ୍ମୃତ ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଗୁଣା ଗୁଡାକ ପ୍ରକାଶ ପାଉନି, ଦେଖ ମାୟାମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଯାହାଦନ କରିବ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବ, ଏଗୁଡା ଅଟୋମେଟିକ ସ୍ୱତ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଯିବ। ଏଇଗୁଡା ସେ ଯୋଉ ହରିଦାସ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଠାରେ ଏଇ ସ୍ୱତ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା, କାରଣ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ। এই কথাটা এটি কুହାଯାଉଛି। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে যস্য আস্তি ভক্তির ভগবতী অকিঞ্চনা সর্বে গুণৈস্তত্ত্ব সমাস্তে সুরা খরাব ভক্তস্য কৃত মহৎগুণা মনোরথনা আসতি ধাবত বহি। ଏ ଭାଗବତ ଶ୍ଳୋକ ଉଦ୍ଧାର ସେ ତୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ 12 ଶ୍ଳୋକ। ଅକିଞ୍ଚନା ଭକ୍ତି ଯେ ଯାଜନ କରିଛନ୍ତି, ଐକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱତଃ ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ସହିତ ଦେବତା ମାନେ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯିଏ ଅଭକ୍ତ, ହରିଙ୍କର ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସଦ୍ଗୁଣ ନାହିଁ। ମନୋରଥେନା ଆସତି ଧାବତ ବହି, ମନ କଳ୍ପିତ ରଥରେ ଚଢ଼ିକି ବହି ଧାବନ କରିଥାନ୍ତି, ମନ କଳ୍ପନା କେବଳ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସଦ୍ଗୁଣ ନଥାଏ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥା ଆମର ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଏ। ଏ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଉଛି। ଭାଗବତ ସର୍ବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାର ଗ୍ରନ୍ଥ, ଅମଳ ପ୍ରମାଣମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ, ତେଣୁ ସର୍ବ ବେଦାନ୍ତ ସାର। ଭାଗବତ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ତାହା ସତ କଥା। ସର୍ବଗୁଣ ମହାଗୁଣ ଗଣ ବୈଷ୍ଣବ ଶରୀରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତେ କୃଷ୍ଣେର ଗୁଣ সকলি ସଞ୍ଚାଏ। ଏଇ କଥା ଏକା କଥାଟା କହୁଛି ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଐକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ ଥିବା ସବୁ ଗୁଣ ଏଇ ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ବିଶେଷ କରି ଏଇ 50ଟା ଗୁଣର କଥା, ମୌଳିକ 50ଟା ଗୁଣର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ସ୍ୱତ ପ୍ରକାଶିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଐକାନ୍ତିକ ଶରଣାଗତି ଆଚରଣ କଲେ ସ୍ୱତ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଅଛି ଜୀବଠାରେ। ଜୀବ ସନାତନ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିତ୍ୟ ଅଂଶ ହେଇଥିବ, ଏ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ପରିମାଣରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମାୟାବଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ମାୟାବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଗୁଡିକ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ନା। ମାୟାମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ପଥକୁ ଆସିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତି ଆଚରଣ କଲେ ସ୍ୱତ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଏ ସ୍ୱତ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆମର କଥା ହଉଛି ଯେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମର କଥା ହଉ ଆସେ ଯେ ଆଗ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡାକ, ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ତ ନିତ୍ୟ, ଏଗୁଡା ତ ବରାବର ଅଛି। ଆଉ ଏଗୁଡିକ ଗୁଣ ଗୁଡିକର ପ୍ରକାଶ ହବ କେବଳ ତୁମେ ଏଇ ସୁଧା ଭକ୍ତି, ଐକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତି ଯାଜନ କଲେ ହବ। ଭକ୍ତି ଯାଜନ ନ କଲେ ଏଗୁଡିକ ପ୍ରକାଶିତ ହବ ନା, ଯଦିଓ ଅଛି। ଇଏ ହଉଛି ତା ଭିତରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ତା ଭିତରେ। ଏଇଟା କଥାଟାକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତା ନହେଲେ ଗୁଣ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଆଗ ଆମେ ଆହରଣ କରିବା, ସେ କଥା ତୁମେ କରିପାରିବ ନା। ବଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଏଗୁଡାକ ହେଇପାରିବ ନା। ତୁମେ ତ ବଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ରହିଛ, ମାୟା କବଳିତ ହେଇଯାଇଛ, ମାୟା ଯାହା କହନ୍ତି ମାୟା ଶକ୍ତି ଅଧୀନରେ ତ ରହିଯାଇଛ, ମାୟା ତୁମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତ କରୁଛି, ତୁମର ତ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସେଠି ନାହିଁ ନା। ତୁମେ କି କରିବ? ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଯୋଉ ଅଣୁସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିଆଯାଇଛି ତାର ଏକମାତ୍ର ଉପଯୋଗ ହଉଛି ଯେ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ଯାହା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ସବୁ ଧର୍ମ ଛାଡି ଏକମାତ୍ର ମୋର ଶରଣରେ ଆଶ୍ରିତ ହୁଅ। ଏଇ ଶରଣାଗତି
এই ଶରଣାଗତି ଦରକାର। ଯିଏ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତି ଆଚରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ, ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଏ ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡାକ ସ୍ୱତଃ ଉଦିତ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିକି ଏହାର ଉଦୟ କରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଠାରେ ଯାହାଙ୍କର ଅକିଞ୍ଚନା ଭକ୍ତ ହୁଏ ତାଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତ ସଦ୍ଗୁଣ ସହିତ ଦେବତାଗଣ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଅସତ୍ ବହି ବ୍ୟାପାରରେ ଯାହାଙ୍କର ମନ ଧାବମାନ ପରାବ ଭକ୍ତ, ହରିଙ୍କର ଅଭକ୍ତ ଯୋଉମାନେ, ତାଙ୍କଠାରେ ଏ ମହତ୍ ଗୁଣ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭବ ହବ? କୌଣସି ମହତ୍ ଗୁଣ ନାହିଁ। ଅନ୍ତଃଶୁଦ୍ଧି, ବହିଶୁଦ୍ଧି ତଥା ତପ ଶାନ୍ତି ଆଦି ଗୁଣ ସକଳ ହରିସେବା ବା କାମନା ଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସ୍ୱତଃ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଥାଏ। ସେଇ ସଦ୍ଗୁଣ କଥା ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଉଛି। ସେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଆଉ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଅଛି। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାଗବତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକିରି କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, କୃପାଳୁ ଅକୃତ ଦ୍ରୋହ ସତ୍ୟ ସାରୋ ସମ, କୃପାଳୁ ଅକୃତ ସତ୍ୟ ସାରୋ ସମ, ନିର୍ଦୋଷ ବଦାନ୍ୟ ମୃଦୁ ସୁଚିୟ କିଞ୍ଚନ, ନିର୍ଦୋଷ ବଦାନ୍ୟ ସୁଚିୟ সর্বপ্রকারক শান্ত কৃষ্ণিক শরণ, সর্বপ্রকারক শান্ত কৃষ্ণিক শরণ, অকাম নির্স্থির বিজিত সদ্গুণ, অকাম নির্স্থির বিজিত সদ্গুণ, নিত ভূক অপ্রমত্ত মানদ মানি, নিত ভূক অপ্রমত্ত গম্ভীর করুণ মৈত্র কবিদক্ষ মৌনি, গম্ভীর করুণ ଏସବୁ ଏଗୁଡାକ ଗୁଣ ସଦ୍ଗୁଣ ସାଧୁଠାରେ, ସାଧୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ସାଧୁ ଐକାନ୍ତିକ ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତ, ୟାଙ୍କଠାରେ ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଏସବୁ ସଦ୍ଗୁଣ ଆଗ ସଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଭକ୍ତି ଦେବୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ କି ଭକ୍ତି ଦେବୀ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ସ୍ୱୟଂ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରେ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର। ୟାର ଉତ୍ତରେ ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଏ, ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଜୀବର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ସ୍ୱୀକୃତି ବଳରେ ଭକ୍ତିରେ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା হয়, ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଲେ ଜୀବ ସାଧୁ ପଦାଶ୍ରୟ କରି ଭଜନରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ হয়। କଣ କୁହାଯାଏ? ଆମର କଥା ଅଛି ନା, ଶ୍ରଦ୍ଧା କଥା ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ। ଆମର କଥାଟା ରହୁଛି ଯେ ଭକ୍ତି ସ୍ୱୀକୃତି ଯିଏ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ତିନି ପ୍ରକାର ଆମର ସ୍ୱୀକୃତି ଅଛି। କରଣମୁଖୀ ସ୍ୱୀକୃତି, ଜ୍ଞାନୋନ୍ମୁଖୀ ସ୍ୱୀକୃତି ଆଉ ଭକ୍ତିନ୍ମୁଖୀ ସ୍ୱୀକୃତି। ଏ ତିନି ପ୍ରକାର ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱୀକୃତି ହଉଛି ଭକ୍ତିନ୍ମୁଖୀ ସ୍ୱୀକୃତି। ସେଟା ଦିଆଯାଇଛି। ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ହରିନାମ ଚିନ୍ତାମଣିରେ କହିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତିନ୍ମୁଖୀ ସ୍ୱୀକୃତି ଆଉ ଜ୍ଞାନମୁଖୀ ସ୍ୱୀକୃତି, ଏ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦ୍ୱାରା କର୍ମଫଳ ଭୋଗ ଆଉ ମୁକ୍ତି ଲାଭ হয়। কিন্তু শেষ প্রকার স্বীকৃতি যে হল ভক্তিন্মুখী স্বীকৃতি, এ দ্বারা অনন্য ভক্তিরে শ্রদ্ধা উদয় হয়। সে অনন্য ভক্তিরে শ্রদ্ধা উদয় কথাটা এটি কুহাଉଛି। জীবর কৌশি প্রকারে ভক্তি স্বীকৃতি বଳରେ ভক্তিরে শ্রদ্ধা হলে সে আসিব সাধুসঙ্গ করিয়া পাই। সে কথা কয়, ভক্তির মুখী সেই স্বীকৃতি প্রধান, ভক্তির মুখী সেই স্বীকৃতি প্রধান, তার ফলে জীব ভক্ত সাধু সঙ্গ পান,
তারপরে জীবভক্ত শ্রদ্ধাবান হয়ে কৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গ করে নামে রুচি জীবে দইয়া ভক্তি পথ ধরে নামে রুচি তাই কথাই হরিনাম চিন্তামণি কইছেন ভক্তির উন্মুখী সেই সুকৃতি প্রধান ভক্তির মুখী সুকৃতি হচ্ছে প্রধান সুকৃতি যাহার ভক্তিমুখী সুকৃতি ଅଛି ସେ ସ୍ୱତଃ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଆସୁଛି ଅନ୍ୟମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆସିଲେ ବସିଲେ ମିନିଟିଏ ବସି ପାରିବେନି ଉଠିକି ଏଇ ଘଣ୍ଟା ଯିବା ପଳେଇଲେ ପିତା ଲାଗୁଛି ବାପା ପିତା ଲାଗୁଛି ମିଶ୍ରିଟା ମିଠା ଯାହାକୁ ଜଣ୍ଡିସ ରୋଗ ହେଇଛି ପିତା ଆଧିକ୍ୟ ତାକୁ ପିତା ଲାଗୁଛି ନା ମିଠା ଲାଗୁଛି ମିଶ୍ରିଟା ସାଧ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଚରିତାଦି ସୀତାପ ବିଦ୍ୟା ପିତୋପତପ୍ତ ରସନସ୍ୟ ନ ରୁଚିକାମି ଉପଦେଶାମୃତରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏତିକି କହିଛନ୍ତି ପିତୋପତପ୍ତ ରସନସ୍ୟ ପିତାଧିକ୍ୟ ହେଇଛି ରୋଗ ପିତାଧିକ୍ୟ ରୋଗ ଜଣ୍ଡିସ ରୋଗ କାମଳ ରୋଗ ମିଶ୍ରି ଖାଇବା ପିତା ନିମ୍ବପତ୍ର ଖାଇବା ଦो ବେଶ ଭାରି ମିଠା ନିମ୍ବପତ୍ରଟା ଭାରି ମିଠାଇ ମିଶ୍ରିଟା ପିତା ସେଇ ବାକ୍ୟ ଭକ୍ତିର୍ମୁଖୀ ନାହିଁ ଭକ୍ତିର୍ମୁଖୀ ସ୍ୱୀକୃତି ନାହିଁ ତ ଏ କୃଷ୍ଣ କଥା ଅମୃତ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଅମୃତ ପିତା ତୁ ବିଷ୍ଠାଟା ଆଉ ବଢିଆ ମିଠା ବଢିଆ ମିଠା ଗ୍ରାମ୍ୟ କଥା ରାଜନୀତିର କଥା ଭାରି ମିଠା ଭାରି ମିଠା ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ପିତା ଲାଗେ ସେଟା ଭକ୍ତିର ଉନ୍ମୁଖୀ ସେଇ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଧାନ ତାର ଫଳେ ଯିବ ଭକ୍ତ ସାଧୁସଙ୍ଗ ପାନ ତାର ଅଛି ସେ ଆସୁଛି ସାଧୁସଙ୍ଗ କରୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ହୁଏ ସାଧୁସଙ୍ଗ ଫଳରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାତ ହେଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଜନ ପ୍ରକୃତ ହେଲା ଆଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗୁରୁପାଦ ଆଶ୍ରୟ କଲା ଆଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତ ସାଧୁସଙ୍ଗ ଭଜନ କ୍ରିୟା ଗୁରୁଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଭଜନ କଲା ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତ ହେଲା ଆଉ ତ ଭଜନ କ୍ରିୟା ତ ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତ ନିଷ୍ଠା ତାପରେ ଆସିଲା ନିଷ୍ଠା ଆସେ କ୍ରମ ଉନ୍ନତି ହେଇକିରି ଭାବ ପ୍ରେମ ସ୍ତରକୁ ଯିବ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ହଏ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ କରେ ନାମେ ରୁଚି ଯିବେ ଦୟା ଭକ୍ତି ପଥ ଧରି ଆସିବ ବାଟକୁ ସେ ନହେଲେ ସେ ଆସିପାରିବ ନା ଇଟା ପାଠଟା ଦିଅ ସେଇ କଥା ଟିକେ କୁହାଉଛି ଭକ୍ତିର୍ମୁଖୀ ସୁକୃତି ବଳରେ ଭକ୍ତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା হয় ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଲେ ଜୀବ ସାଧୁକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଭଜନରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ হয় ଭଜନରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ତାହାର ଅନେକ ଅନର୍ଥ ଅଛି ତେଣୁ ଭଜନ ଗୁରୁପାଦ ଆଶ୍ରୟ କରି ଭଜନ କ୍ରିୟା ଗୁରୁଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଭଜନ କଲେ ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତ হয় না ନହେଲେ ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ହବ ନା କେମିତି ହବ ମନକୁ ହବ হয় ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ମନକୁ ହବ କି ଚେଷ୍ଟା କରି କରିଦବ କରିଦବ ତୁମ ବଳ ଅଛି ତୁମ ଶରୀର ବଳ ଅଛି କି ତା କରିଦବ ପାଇବ ନା ସାଧୁଗୁରୁ କୃପା ନହେଲେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ନହେଲେ ସାଧୁଗୁରୁ କୃପା ନହେଲେ ଏସବୁ ହବ ନା ଏସବୁ ହବ ନା ମନଟା ବଡ ଦୁଷ୍ଟଟା ଦୁଷ୍ଟ ମନ ବୁଝିପାରୁଛ କେତେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି ନା ସେ ମନଟା ନା ନାଇଁ କେତେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁନି କେତେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି ତେଣୁ ଏ ଭଜନ ଗୁରୁ ପାଦାଶ୍ରୟ କରି ଭକ୍ତ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବୈଷ୍ଣବ ସଙ୍ଗ କରି ଭଜନ ନ କଲେ ଦୁଷ୍ଟ ମନ ଶାସିତ ହବ ନା ବାପା ବୁଝିପାରିଲ ଶାସିତ ହବ ନା ভজরে ভজরে আমার মনতি বন্ধ হরি ভজরি আমার মনতি ভজরি ভজরি আমার মনতি মন্দ ভজরি 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 আমার মনতি মন্দ ভজরি ভজন বিনা গতি নাই রে 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 ভজন বিনা গতি ভজ ব্রজবনী রাধা কৃষ্ণ চরণ অরবিন্দ ব্রজবনী ভজ ব্রজবনী রাধা কৃষ্ণ চরণ অরবিন্দ ভজ
যদি চাও রে কৃষ্ণ প্রেম যদি চাও রে কৃষ্ণ প্রেম যদি চাও কৃষ্ণ প্রেম যদি চাও রে কৃষ্ণ প্রেম যদি চাও রে কৃষ্ণ প্রেম যদি ভজ ব্রজ বনে রাধা কৃষ্ণ চরণার ভজ ভজ রে ভজ রে আমার মনরতি মন্ন ভজন বিনা গতি নাই রে ন ভজন কলে দুষ্ট মনটা কেମିତି ଶାସିତ ହବ କିରେ? ଉମାପତି କେତେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି ମନ ନାଇଁ କିରେ? କେତେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି। ଏ ଭଜନ ନ କଲେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରି ଗୁରୁପାଦ ଆଶ୍ରୟ କରି ଗୁରୁ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ମନ ଶାସିତ ହବ? ପାହାର ଦରକାର, ପାହାର ଦରକାର, ପାହାର ଦରକାର। ମାର ଲଗା, ଲାଠି ଲଗା, ଜୋତାର ପିଟ, ଛାଞ୍ଚୁଡିରେ ପିଟ ନାଇଁ। ଦୁଷ୍ଟକୁ ପ୍ରହାର ଦରକାର ଅଛି ନାଇଁ। ଯିଏ ଦୁଷ୍ଟ ତାକୁ ପ୍ରହାର ଦରକାର, ନହେଲେ ଶାନ୍ତ ହବ ନା। ମନ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ବାପା। ଲଗୁଡ ପ୍ରହାର ଦରକାର, ଲଗୁଡ ପ୍ରହାର। ଲଗା ଲଗା ଦଣ୍ଡା ଲଗା, ଦଣ୍ଡା ଲଗା, ଠିକ ହେଇଯିବ। ମାଡକୁ ମହାଦେବ, ମହାଦେବ ଡରନ୍ତି ପରା ନାଇଁ। ମାଡକୁ ମହାଦେବ ଡରନ୍ତି। ମନଟା ଦୁଷ୍ଟାମି କଲା, ପାହାର ନ ଲଗେଇଲେ ହବ। ଜୋତାର ପିଟ, ଦଣ୍ଡା ଲଗା, ଛାଞ୍ଚୁଡିରେ ପିଟ, ଦୁଷ୍ଟ ମନ ଶାସ୍ତ ହବ। ଏଇ ହଉଛି ଭଜନ, ହଉଛି ତାର ପାହାର। ବୁଝିଲ ବାପା? ଏଇ ପାହାର ଯଦି ନ ଲାଗିବେ ଦୁଷ୍ଟ ମନ ଶାସ୍ତ ହବ ନା। ଆଉ ଏଇମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଗୌର ଗଦାଧର ଗୁରୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀନିବାସ ହରିଦାସ ମୁରାରୀ ମୁକୁନ୍ଦ ରୂପ ସନାତନ ଜୀବ ରଘୁନାଥ ଦ୍ୱନ୍ଦ ରାଘବ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ ରାମନନ୍ଦ ଗୋଷ୍ଠୀ କର୍ଣ୍ଣପୁର ସେନ ଶିବାନନ୍ଦ ରୂପାନୁଗ ସାଧୁଜନ ସଙ୍ଗ କରି ତାଙ୍କ ମନରେ ଭଜନ ନ କଲେ ଦୁଷ୍ଟ ମନ ପାହାର ଲଗେଇବ କିଏ? ଏଇମାନେ ପାହାର ଲଗେଇବେ, ତାହେଲେ ଶାସିତ ହବ। ଆଉ ତ ଦୁଷ୍ଟ ମନର ଲଫର ହେଇଛୁ, ସାକର ହେଇଛ, ଛାଡିକି ପଡୁଛୁ ନା। ଲଗା ମାର ଲଗା, ଦଣ୍ଡା ଲଗା, ଦଣ୍ଡା ଲଗା, ଦଣ୍ଡା ଲଗା, କଷି ଲଗା। ଭାବନା ଭାବନା ମନ তুমি অতি দুষ্ট, ভাবনা 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 মন তুমি অতি দুষ্ট, ভাবনা বিষ বিষে আছো রে, বিষ বিষে আছো হে। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদারিয়া বিষ, কাম ক্রোধ লোভ মোহ হরিপুর বসে আছো হে, হরিপুর বসে আছো হে। অসৎ বার্তা মুক্তি মুক্তি পিপাসা কৃষ্ণ, অসৎ বার্তা অসৎ কথা ভালো লাগে হে, অসৎ কথা ভালো লাগে হে, অসৎ কথা ভালো লাগে হে, অসৎ কথা ভালো লাগে হে। প্রতিষ্ঠা কুটি নাটি সততা বিষ্ট, সরল তো হল নাহি হে, সরল তো হেল না। ঘিরেছে তোমারে ভাই এসব অরিষ্ট, ঘিরেছে তোমারে ভাই, ঘিরেছে তোমারে ভাই এসব অরিষ্ট, ঘিরেছে তোমারে ভাই এ সমস্ত শত্রু হে, এ সমস্ত শত্রু হে। এ সবনে ছেড়ে কিসে পাবে রাধা কৃষ্ণ, এ সব না ছেড়ে, এ সব না ছেড়ে কিসে পাবে রাধা কৃষ্ণ, এ সব যতনে ছাড়ো ছাড়ো হে, যতনে ছাড়ো ছাড়ো হে। সাধু সঙ্গ বিনা কথা কব ইষ্ট, সাধু সঙ্গ, সাধু সঙ্গ বিনা কথা কব ইষ্ট, সাধু সঙ্গ, সাধু সঙ্গ কর কর হে, সাধু সঙ্গ কর কর হে। বৈষ্ণব চরণে মধ ঘুষিবে অনিষ্ট, বৈষ্ণব চরণে মধ
ସାଧୁସଙ୍ଗ ବଳରେ ଭଜନ କରି କରି ସେ ସମସ୍ତ ଅନର୍ଥ ଅନାୟାସରେ ଭକ୍ତି ଓ ସାଧୁସଙ୍ଗ ବଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ হয় ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସଦ୍ଗୁଣ ସକଳ ସ୍ୱତଃ ଉଦୟ হয়। ନହେଲେ କୋଉଠି ହବ ହବ না। যে পর্যন্ত অনর্থ নাশ সদ্গুণ প্রকাশ ন হয় সে পর্যন্ত ও অবস্থা ভজনাভাস অবস্থা বা নামাভাস হইଥାଏ। ଅନର୍ଥ ନାଶ ଓ ସଦ୍ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ଏକ ଦିଗରେ, ଶୁଦ୍ଧ ଭଜନ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଯୁଗପତ ହେଇଥାଏ। এই ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଅନର୍ଥ ବା ପାପରେ ସାଧକର ରୁଚି ହୁଏ ନା, ହବ ନା। ଅନ୍ୟ ଗୁଣ ଉଦୟ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଭକ୍ତଜନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବିଧେୟ ନୁହେଁ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର ଅନୁଶୀଳନ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଅନର୍ଥ ହାନି ସଦ୍ଗୁଣ ଦ୍ୱୟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହେଇଥାଏ ଯଦି ଐକାନ୍ତିକ ଶରଣାଗତି ସାଧୁସଙ୍ଗ କରି ଗୁରୁ ପାଦାଶ୍ରୟ କରି ଗୌର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ପାଦାଶ୍ରୟ କରି ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଯଦି ଭଜନ କରିବ ତାହେଲେ ଏ ଅନର୍ଥ ହାନି ସଦ୍ଗୁଣରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର হয়। ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ହେ ସଦ୍ଗୁଣଶାଳୀ ଭାତୃବର୍ଗ, ଆପଣମାନେ ବୃଥା ସମୟ ନାଶ ନ କରି ଲବ୍ଧ ସଦ୍ଗୁଣର ଉତ୍ତମ ଫଳ ରୂପ କଣ ନା ଭକ୍ତ ସାଧୁଙ୍କର ପଦାଶ୍ରୟ କରି ଜୀବନ ଧର୍ମ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। କି କରୁଛୁ କି କରୁଛୁ ଗାଡ଼ି କି କରୁଛୁ? killing time, killing time, killing time. Not kill time immediately without delay. Bhaktivinoda Thakur says, without delay, immediately, at once do. Mahajana says, Bhaktivinoda Thakur says, why are you killing time? Ask a foolish person, stupid person, killing time. Enough stupidity, rascaldom, without delay. ସଦ୍ଗୁଣ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିଲେ ଯେ ଭକ୍ତି ହବ ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ହେଲେ ଅନାୟାସରେ ସ୍ୱତଃ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥିତ ହବ। ବୁଝୁଛୁ? କୃଷ୍ଣୈକ ଶରଣ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସଦ୍ଗୁଣ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ হয় ବାପା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ହବ ନା। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ସଦ୍ଗୁଣର ମଧ୍ୟ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ବିହୀନ ସଦ୍ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ବିଫଳ ବୋଲି ଜାଣି ବିଫଳ ସଫଳ କର ଏଟା କଥାଟା କୁହାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ହରିଦାସ ପନ୍ତଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହରିଦାସ ପନ୍ତଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ଳୋକ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ଯଶ ଆସି ଭକ୍ତି। ଆଉ କହିଲେ କୌଟିଲ୍ୟ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ହିଂସା ନା ଜାଣେ ତାର ଚିତ୍ତ। He was respectful to everyone and worked for the benefit of all. Diplomacy, crookedness, envy and jealousy were unknown to his heart. ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ଅନ୍ତରାୟ, ଭକ୍ତିର ଅନ୍ତରାୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ସଳତା ହିଁ ବୈଷ୍ଣବତା, ସଳତା ହିଁ ସଳତ ହେଲ ନାହିଁ ରେ ଗାଉଥିଲେ ଆମେ, ସଳତ ହେଲ ନାହିଁ ରେ। ଇ କାପଟ୍ୟ ଏଇଟା ଯୋଉ କୌଟିଲ୍ୟ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଏଗୁଡାକ ଧରି ବସ ନା, କିଏ ହବ? ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅଛି। ରୂପ ଶିକ୍ଷାରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ କଥା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହୋଇଛି କଣ? ଭାଗ୍ୟବାନ ଜୀବ ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ପାଏ ଭକ୍ତିର ତାପିଜ ମାଳି ହୟା କରେ ସେଇ ବୀଜ ଆରୋପଣ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଜଳେ କରଇ ସେଚନ। ଗୁରୁ ପ୍ରସାଦ ସେଠୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ। ଶ୍ରବଣ ଜନିତ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଅସଲ ଜିନିଷ। ସାଧୁସଙ୍ଗ କଲେ ସାଧୁ ମେଳରେ ଶ୍ରବଣ ହବ। ବୁଝିପାରିଲ? ସାଧୁ କଥା କହୁଛି, ଭାଗବତର କଥା, କୃଷ୍ଣ କଥା, ଅମୃତମୟ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ଶ୍ରବଣ ଜନିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର ଆରମ୍ଭ হয়। ଶୁଣିବ ନାହିଁ ତ କି ହବ? ଗୁରୁ ପ୍ରସାଦ କଣ? ଗୁରୁଦେବ କୃପା କରିକିରି ଶିଷ୍ୟକୁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ରୂପ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରନ୍ତି। ସୁକୃତିମାନ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୋଗ୍ୟ ଜନର ପରମ ଶ୍ରେୟ ଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବାନ ନିଜର ପ୍ରିୟତମ ଜନକୁ ଶକ୍ତି ଅର୍ପଣ କରି ଏ ଜଗତକୁ ପଠେଇଥାନ୍ତି। ନିଜ କୃପା ଶକ୍ତି ବିତରଣ ନିମିତ୍ତ ମହାନ୍ତ ଗୁରୁ ରୂପରେ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ ଶିଷ୍ୟକୁ କୃଷ୍ଣ ସେବା ରୂପ
ନିଜ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏ ହେଲା ଗୁରୁ କୃପା। କୃଷ୍ଣ କୃପା ଭକ୍ତିଲତାର ବୀଜ ପ୍ରଦାତା, ଆଶ୍ରୟ ଜାତୀୟ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ନିକଟକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ, ସେ ପଠେଇବେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପା ନହେଲେ ଗୁରୁ ଭେଟ ହବ କୁଆଡୁ? ହବ ନା। ଗୁରୁ ପ୍ରସାଦରୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଲାଭ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଗୁରୁ ପ୍ରସାଦ, ଏ ପରସ୍ପର। କୃଷ୍ଣ କୃପାତେ ଗୁରୁ ମିଳେ, ଗୁରୁ କୃପାତେ କୃଷ୍ଣ। ଏଇଟା କଥାଟା କହିଲେ। ଭକ୍ତିଲତା ବୀଜଟା କଣ? ଯେଉଁ ବୀଜରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ରୂପ ଲତା ଉତ୍ପନ୍ନ হয় ତାହା ହଉଛି ଭକ୍ତିଲତା ବୀଜ। ଭକ୍ତିଲତାର କାରଣଟା କଣ? ଗୁରୁ ପ୍ରସାଦ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ହେଲା କାରଣ। ଅନ୍ୟାଭ୍ୟାସ ବୀଜ, କର୍ମ ବୀଜ, ଜ୍ଞାନ ବୀଜରୁ ସେଇ ବୃକ୍ଷ ଆଦି ଉତ୍ପନ୍ନ হয়। ଏସବୁ ବୀଜରୁ ଭକ୍ତିଲତା ବୀଜ ହଉଛି ପୃଥକ ବୀଜ। ଅନ୍ୟାଭ୍ୟାସ ବୀଜ, କର୍ମ ବୀଜ, ଜ୍ଞାନ ବୀଜ ଠାରୁ ପୃଥକ ବୀଜ ହଉଛି ଭକ୍ତିଲତା ବୀଜ। ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତାରୁ ଭକ୍ତିଲତାର ବୀଜ ମିଳେ। ସେମାନେ ଅପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଅନ୍ୟାଭ୍ୟାସ, କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ ବୀଜ ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିବ, ଭକ୍ତିଲତା ବୀଜ ମିଳିବ ନା। ଭକ୍ତିଲତା ବୀଜ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସୌଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭକ୍ତିଲତା ବୀଜ ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଭାଗ୍ୟବାନ ଜୀବ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂମିତେ କଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ଜୀବକୁ ମିଳେ ନା? ଆଉ କଣ ସୌଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ମିଳିବ? ମିଳିବ ନା। ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଜୀବ ହିଁ ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମ ଆଶ୍ରୟ କରେ। ସଦ୍ଗୁରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପଥରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମରୁ ଶ୍ରବଣ କରି ତାହା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ହଉଛି ଜଳସେଚନ, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ। ତଦ୍ୱାରା ବୀଜ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ହେଇକରି ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ଲତାରେ ପରିଣତ হয়। ତାପରେ କଣ হয় ନା ଉପୁଜିଆ ବାରେ ଲତା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭେଦି যায়। উপুজিয়া বারে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়। বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোমে যায়। বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোমে যায়। তবে যাও তদুপরি গোলক বৃন্দাবন। তবে যাও তদুপরি গোলক বৃন্দাবন। কৃষ্ণ চরণ কল্প বৃক্ষে ওরে আরোহণ। কৃষ্ণ চরণ কল্প বৃক্ষে ওরে আরোহণ। এপরি সে বড়ি বড়ি যাই কৃষ্ণচରଣ লতা ପାଖ ଆଶ୍ରୟ କରିବ ତ ଲତା ବଢିକି କୃଷ୍ଣଚରଣ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷରେ ଆରୋହଣ କରେ। ଭକ୍ତିଲତା ବଢି ବଢି ମାଇକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭେଦି ବିରଜା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଭେଦ କରି ପରବ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ। ପରବ୍ୟମରେ ଲତା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ତଦୁପରି ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ যায়। କୃଷ୍ଣଚରଣ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷରେ ଶେଷରେ ଆରୋହଣ କରେ। ସେଠି କଣ হয়? ତାହା ବିସ୍ତାରିତ ହଇଆ ଫଳେ ପ୍ରେମ ଫଳ। ইহা মাড়ি সেচে নিত্য শ্রবণাদি জল। ইহা মাড়ি সেচে নিত্য শ্রবণাদি জল। যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতি মাতা। ছিঁড়ে তারো শুকি যায় পাতা। তাতে মাড়ি যত্ন করি করে আবরণ। তাতে মাড়ি যত্ন করি করে অপরাধ অস্থির দিয়েছে না হয় উদ্গম। অপরাধ
ଚରଣାରୂଢ ହେଲେ ଭକ୍ତିଲତାରେ ଯାଇ ପ୍ରେମ ଫଳ ଫଳିବ। ବୁଝିପାରିଲୁ? ଫଳଟା ତ ପାଇବା ଦରକାର ତ, ନହେଲେ ପ୍ରେମ ଫଳ ଫଳିବ ନା। ଏ ପ୍ରେମ ଫଳ ହଉଛି ଅପ୍ରାକୃତ ପରମ ଲୋଭନୀୟ କୃଷ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ବାଂଛା ମୂଳକ ଅଦ୍ଭୁତ ବସ୍ତୁ। ବୁଝିଲୁ? ତାହା ସଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବସ୍ତୁ। ତାହା ବଦ୍ଧ ଜୀବର ଭୋଗମୟ ପ୍ରାକୃତ ଜଡ଼ ବୁଦ୍ଧିରେ ଗୋଚର ହୁଏ ନା। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଳି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଜଳସେଚନ କରି ଚାଲୁଥା। ଏ ଜଳସେଚନ ବରାବର ଚାଲିବ ବାପା, ଶୁଖିଯିବ ନା। ଆଉ କଣ ତୁ କରୁଛୁ? ଏଇଟା ଜମା ଜଳସେଚନ କରୁନାହିଁ, ଲଟକା ଶୁଖିକିରି କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଗଲାଣି। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ନା। କଣ ସେଇଟା ନା? କିଛି ଦିନ ଜଳସେଚନ କରି କରି ଲତା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଦ୍ଧିତ হয়, ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟ ଜନ୍ତୁ ଆସି ଲତାକୁ ଉପୁଡ଼ି ପକାଏ। ଦୁଷ୍ଟ ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ସେଟା କଣ ଉପୁଡ଼ି ପକାଏ, ଛିଣ୍ଡେଇ ପକାଏ, ସେ ଲତାଟି ଶୁଖିଯାଏ। ଏ କ୍ରିୟା ହଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ। ବୁଝିପାରିଲ? ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ହିଁ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଜନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଏ ପାଗଳା ହାତୀ, ଏ ପାଗଳା ହାତୀ, ହାତୀ ମାତା, ଏ ଜନ୍ତୁ ସେଇ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ମତ ହସ୍ତି ତୁଲ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ଷତି କରେ। ସେ ସମୟରେ ମାଳି ବାଡ଼ ଦେଇ ଆବରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିଶେଷ ଯତ୍ନ କରିଥାଏ। ଏ ଅପରାଧ ହସ୍ତିର ଉଦ୍ଗମ ବାଡ଼ ଫାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିକିରି ତ ସବୁ ଉପାଡ଼ି ପକେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ ଗଲା, ଆଉ କଣ ରହିଲା। ତେଣୁ ବଡ଼ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ପାତ ଅଛି, ତାହା ହଉଛି ଉପଶାଖା। ଇଏ ଗୋଟେ ଉତ୍ପାତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ପାତ ଅଛି, ତାହା ହଉଛି ଉପଶାଖା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲତାର ଅଙ୍ଗେ উঠে উপশাখা, কিন্তু যদি লতা সঙ্গে উঠে উপশাখা, মুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা। মুক্তি মুক্তি নিষিধাচার কুটি নাটি জীব হিংসন, নিষিধাচার কুটি নাটি জীব হিংসন, লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি উপশাখার, লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি উপশাখার, সে কজল পাইয়া উপ শাখা বাড়ি যায়, সে কজল পাইয়া উপ শাখা বাড়ি যায়, স্তব্ধ হইয়া মূল শাখা বাড়িতে না পায়, স্তব্ধ হইয়া মূল শাখা বাড়িতে না পায়। উপশাখা হচ্ছে কଣ? প্রকৃত লতার নিজ শাখা ব্যতীত ঠিক তারি ভাগিয়া দেখাଯିବ। ঠিক তৎসଦୃଶ ଏକ ପ୍ରକାର ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଲତାର ଶାଖା ସେଇ ପ୍ରକୃତ ଲତା ଦେହରେ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ିକିରି ଚାଲେ। ବୁଝିପାରିବ ନା ଏଇଟା ତା ଶାଖା କି ଆଉ ଗାଁର ଶାଖା ବୋଲି, ତାରି ଭାଗିଆ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଉପଶାଖା, ଏହାର ଅଙ୍ଗୀଭୂତ ବୋଲି ପ୍ରତୀୟମାନ হয়, ବସ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରକୃତ ଲତା ନୁହେଁ। ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ବାଞ୍ଛା ସିଦ୍ଧିବାଦୀର ପ୍ରାପ୍ୟ ଯୋଗ ଫଳ ବିଭୂତି ଅନ୍ୟାଭିଳାଷ ଗୁଡାକ ନିଷିଦ୍ଧାଚାର, ଯାହା ସିଦ୍ଧଙ୍କର ଆଚରଣ ନୁହେଁ ଅଥବା ସିଦ୍ଧି ଲାଭର ଅନ୍ତରାୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆଚାର ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି ଲୋପ ପାଏ, ଯେପରି ଭୋକ୍ତାର ଅଭିମାନରେ ଭୋଗମୟୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜୀବର ଯୋଶୀ ସଙ୍ଗ, ଅଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ଅଥବା ବିଷୟୀ ଦର୍ଶନ, ସ୍ତ୍ରୀ ଦର୍ଶନ ଏଗୁଡା କହିଯାଏ। କୁଟିନାଟି, କୁଟିନାଟି ହେଉଛି କୌଟୁଲ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କପଟତା, କୌଟୁଲ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଟ୍ୟ କପଟତା, আত্মপ্রসাদ বিরোধ অসন্তোষ জীব হিংসা কৃষ্ণ ভক্তিমূলা নিত্য কল্যাণ বাণী কীর্তনরে প্রচারে কুণ্ঠতা কৃপণতা অর্থাৎ মায়াবাদী কর্মী ଅନ୍ୟାଭିଳାଷୀକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟଦାନ, ପ୍ରାଣୀ ହନନ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବେଗ କ୍ଲେଶଦାନ, ଏଗୁଡାକ ଜୀବ ହିଂସା। ଲାଭ ଜଡେନ୍ଦ୍ର ତୃପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜଗତର ଧନାଦି ପ୍ରାପ୍ତି ତତ୍ସଂଗ୍ର ବାଞ୍ଛା, ପୂଜା ଜଡ ଲୋକର ମନ ଧର୍ମ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସମ୍ମାନ ଲାଭ, ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଜାଗତିକ ମହତ୍ଵ ବା ଜାଗତିକ ଲୋକ ନିକଟରେ ସ୍ୱ ନଶ୍ୱର ଯଶପ୍ରିୟତା, ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ଆସିବେ। ଏଇଗୁଡାକ ହଉଛି ଉପଶାଖା। କପଟତା, ଅବୈଧ ସମ୍ପଦ, ମିଛାବର୍ତ୍ତୀ, ପ୍ରକୃତ ସହଜାବାଦ, ଏଇ
କଳି କଳିର ସ୍ଥାନ ପଞ୍ଚକ ଏସବୁ ଏସବୁ କଥାଟା ଆସେ। ବାସ୍ତବିକ ଶୁଦ୍ଧ ହରିସେବକ ସେ ଆଉ ହେଇପାରିବ ନା, ଏଇଗୁଡାକ ବାଧା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବଡ ସାବଧାନ ହେବା ପାଇଁ ପଡେ। ସାଧନାବସ୍ଥା, ଭାବାବସ୍ଥା, ପ୍ରେମାବସ୍ଥା, ସାଧନାବସ୍ଥା, ଭାବାବସ୍ଥା, ପ୍ରେମାବସ୍ଥା, ତିନିଟା ଅବସ୍ଥା। ये तीनटा अवस्था ना, ये तीनटा अवस्था साधन दशा, भाव दशा, प्रेम दशा, इटा कथा। साधन दशा, भाव दशा था, इटा कथा। साधन दशा, भाव दशा, प्रेम दशा, तीनटा। श्रवण कीर्तन आदि विविध अंग प्रथम साधन भक्ति क्रियमाण सदापूर्व श्रवण कीर्तन अनर्थनाश ये सब कथा अच्छे। ये साधु संग कले, साधु मुखर श्रवण कले, साधुगुरु पाद आश्रय करी शिक्षा लाभ कले ये भक्ति तत्वर ज्ञान स्थिर हेले नाकि हम तो नल केमती हम बुझिपा ना। तेणु ये आलोचना ये अच्छे। कौटिल्य माश्चर्य हिंसा एगुड़ाक सब आसुची। कौटिल्य माश्चर्य हिंसा ये कुटीनाटी कौटिल्य कपट पुण्य नाट्य कपटता प्रसाद एगुड़ाक सब निषेधाचार कुटीनाटी जीव हिंसा ये उपशाखा बढ़ीगला। एगुड़ाक नथिला, एगुड़ा प्रति सावधान शुद्ध अलाइट।